Whether it is in the hills or in the plains of Nepal, women have to toil from dawn to dusk. Working on farms, collecting firewood and fodder, fetching water and cooking. They have to carry out all sorts of chores every day. They have no time to rest. Comparatively, men have leisure time and better food. Women often suffer from health problems as they have to work even during pregnancy and post-delivery and during lactation period, and hardly get rest and nutritious food. These women from neighbouring villages have come here with the hope of getting relief from their distress. Generally, the condition is called ankoseko in Nepali, which means the prolapse of the pelvic organ or uterus. Thousands of women suffer from uterine prolapse. महिला भन्ने चीज साह्रै दुखारी हुने रहेछ पुरै बाहिरै आउँछ यामा यो ठाडागटालाई कम गर्दै बेला यताउता बालो नहाल्यो भने बढी घोटी पाक्छ. It is not easy to express their pain. However, the tear-filled eyes of this woman tells the story of many women who endure pain due to uterine prolapse. Women are compelled to suffer from uterus prolapse together with other problems. They endure pain as a consequence of Nepal's patriarchal society and discriminatory practices against women. खानामा गर्ने विभेद होला, स्याहारमा गर्ने विभेद होला, शिक्षामा गर्ने विभेद होला, काममा गर्ने विभेद होला, त्यो कारणहरूले गर्दा यो चाहिँ सामाजिक संरचनाको परिणाम हो. जसरी चाहिँ विभेदमा महिलाहरू परिरहेको छ, छोरीहरू परिरहेको छ नि, त्यसको चाहिँ परिणाम हो भनेर एउटा परिणाम हो भनेर हामी यसलाई लिन सक्छौं. Since it is considered a taboo to talk about the reproductive organs, women do not know what exactly they are suffering from. Furthermore, women's life owing to uterine prolapse becomes more complicated when they are not aware or informed about the problem and do not share their concerns. पहिला यस्तै हो के पछि ठीक हुन्छ होला सबैलाई हुन्छ होला पछि सबैलाई ठीक हुन्छ होला भन्ने सोच भयो पछि झन् के ठीक हुन्थ्यो झन् झन् समस्या झन् जटिल भयो अलि शरम लाग्यो उनीसिन भन्ने उसो भए दाइलाई पनि थाहा दिनु मैले थाहा दिनु मस्तै लुगाए शरम लाग्ने यस्तो भयो भने अब जन्माउने आमालाई पनि शरम नै मैले बताइन. Women keep their problems to themselves due to fear of social stigma. They suffer silently for years. त्यही त हो त गाउँघरमा त्यस्तो भयो ह्याल गर्ने अर्काले घृणा गर्ने त्यो बसी अब कोहीलाई मैले अब आफ्नो कुरा कोहीलाई म भन्दै भनिन. Uterus prolapse is divided into 3 different phases. अलिकति मात्रै खस्या हुन्छ यसलाई पहिलो अवस्था भन्छ. अब दोस्रो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि पाठेघर मुखमा आएर बस्छ. बुझु जस्तो काम गर्न अप्ठ्यारो हुने पिसा फेर्न अप्ठ्यारो हुने हुन्छ. यसलाई दोस्रो अवस्था भन्छ. अनि यो तेस्रो अवस्था भन्नाले चाहिँ पाठेघर पुरै बाहिर निस्किन्छ.
पाठेघर योनिभन्दा बाहिर झरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तेस्रो अवस्था भनिन्छ। The government of Nepal has made provisions for free surgical treatment for women suffering from uterine prolapse in government, non-governmental and private hospitals. अब पाठेघर खसेको महिलाहरू आउनुहुन्छ, अब हामीहरूले विभिन्न अस्पतालहरूमा सेवा दिइरहेको छौँ। अपरेसन हुन्छ, त्यसपछि केही सरसल्लाह दिन्छौँ हामीले हैन। Early stage of uterus prolapse does not require surgery. In the initial stage, it can be corrected by herbal therapy and pelvic floor strengthening exercise. Ring pessary can be inserted in the second stage and early third stage. अहिले हुन त तपाईको अपरेसन गर्ने अवस्थाको छ, तर अहिले सानै उमेरमा अपरेसन गर्यो भने झन् पछि अरु समस्या हुन्छ भनेर तपाईलाई रिङ प्रेसर राख्यो भने सजिलो हुन्छ है त। अब तपाईको रिङ प्रेसरले के गर्छ भने भित्र अड्याएर राखिदिन्छ हैन, त्यो भन्दा बाहिर अब निस्किन पाउँदैन। Surgery is required only in the third stage or when the uterus is completely descended. Surgery is not advised for young women of reproductive age, as they may suffer from complications and psychological or social problems. Although the government has made provisions for surgical treatment services, there is no provision to address the problem of women who suffer from first and second stage uterus prolapse, or when an operation is not needed immediately, and in conditions where surgery is not advised due to chronic diseases. Similarly, there is no program undertaken for women and girls who are at high risk of prolapse. The government of Nepal has been undertaking safe motherhood and child health programs, addressing maternal mortality and infant mortality problems. Other maternal health programs, such as obstetrics and delivery, family planning and safe abortion services, are provided. Female community health volunteers, FCHVs, have contributed in reducing maternal and infant mortality to a large extent. यो ब्यागमा तिनै यो नवजात शिशु र गर्भवतीहरूको सम्बन्धी थाहा छ हामीलाई। तालिम झ्याउ चाहिँ हामीले त गराएको छैन, तर सरहरूले उहाँहरूले हामीले दिन्छ किताबमा चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ चित्र देखेको छौँ अनि यो पाठेघर खसेको भनेर उहाँहरूले त्यो चित्रमा हामी पढेको छौँ, तर यो कुरा हामीलाई तालिम गोष्ठी केही पनि भएको छैन। अब उहाँहरू चाहिँ एकदमै ग्रासरुटमा हुनुहुन्छ, गाउँमा भएको हुनाले प्रत्येक को महिला गर्भवती हुन्छ, को महिला सुत्केरी हुँदैछ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई थाहा छ, को महिला बिहा भइरहेछ भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ। भनेदेखि उहाँहरूलाई यो कुरो चाहिँ शिक्षा त्यहाँ दियो भने, तालिम दियो भनेदेखि उहाँहरूले राम्रैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी चाहिँ उहाँहरूले मातृ मृत्युदर घटाउनु भयो नि, उहाँहरूको ठुलो रोल छ त्यसमा, त्यस्तै कुराले त्यो पनि कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। It is not only elderly women. Even young women suffer from uterus prolapse problems. 9 महिना बच्चा खस्यो, अहिले 1 वर्ष भयो। त्यतिखेर अनि चेक गर्दाखेरि पहिलो चरणको छ अनि चेक गर्दा रहेपछि शिविर बसेपछि आउनु अनि भन्ने थियो। 14 वर्षको मेरोमा विवाह गरेको, 15 वर्षमा छोरी जन्मेको। पाठेघर दुसरे हल्का आउँछ। This mother and daughter are suffering from prolapsed uterus. पानी बोक्ने बेलामा तपाईको बुझो लागेको जस्तो भयो। चैतमा यो छोरी जन्मी, वैशाखको महिना त्यो पलवे साल एकदम यस्तै हेर्ने बेला माथि यस्तै टोपी खस्ने रुखमा सासुले सिकाइदिनु भयो, यही साल झार भनेर। सालको रुखमा चढ्ने बेला मलाई बाधा परेको छ, सुरली खेल्ने। त्यहाँबाट घर 4-5 भारी भयो त्यो घाँस ओसारे। यस्तै बच्चालाई दुध खुवाउँछु भन्ने बेला त त्यस्तो पो हुन्छ। अब सुत्केरी भयो, केही पहिला केही थिएन। अब नेपालबाट ल्यायो भने त्यो मट्टितेल बार्ने, नटरी त्यो दाउरा त्यो दियालो त्यो राखेर यस्तै भयो अब। These cases show that women in our society face the risk of prolapsed uterus while giving birth.
महिला भएको कारणले बुहारी भएको कारणले घरको काम सक्नै पर्छ, गरुङको काम गर्नै पर्छ, मल बोक्नै पर्छ, घाँस ल्याउनै पर्छ, दाउरा बोक्नै पर्छ। त्यसकारणले गर्भवती हुँदा पनि सुत्केरी हुँदा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ स्याहार नपुगेको कारणले पनि त्यो हुन्छ। डेलिभरी भइसकेपछि चाहिँ महिलाहरूलाई 4 दिन 5 दिन भइसकेपछि अब पानी चल्यो भनेपछि अब हाम्रो एउटा संस्कार छ, बुहारीले पानी बोकेर ल्याउनु पऱ्यो, अब खाना तुल्याएर बनाएर यसो त्यसो सबै परिवार खुवाउनु पऱ्यो। अनि त्यो यसो टुक्रो बस्नुपर्ने, बलको काम गर्नुपर्ने, भारी उचाल्नुपर्ने यस्तो यस्तो भएपछि त्यो तपाईँको त्यो समस्या चाहिँ निक्लेको हो कि सिर्जना भएको हो कि जस्तो लाग्यो। अब त्यो भइसकेपछि पनि महिलाहरूले त्यति बेला तपाईँको लुकाएर राख्ने हेर्नुहोस्, थाहा नदिने, जो कि त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो चाहिँ श्रीमानले नै थाहा पाउनु पऱ्यो नि बिस्तार त। महिलाले पनि आफ्नो श्रीमानलाई भन्नु पऱ्यो होइन मलाई यस्तो समस्या छ है भनेर, र फेरि श्रीमानले पनि ओहो यो चाहिँ जटिल कुरो हो भन्ने कुरो सोच्नु पऱ्यो। सुत्केरी भइसकेपछि न्वारान सौरान यता भइसकेपछि हामी 10-12 दिन भइसकेपछि हामी एकदम स्वच्छ भइसक्यो जस्तो लाग्दो रहेछ हामीलाई। अनि यो काम पनि हामी गर्न सक्छु भन्दो रहेछ, मन लाग्दो रहेछ, सक्छु जस्तै लाग्दो रहेछ। त्यो काम पनि गरिने सकिने गर्न सकिने, आफूलाई यस्तो हुन्छ भन्ने ख्याल थिएन। अब सक्छ होला नि भनेर अब पानी उचाल्ने, खाना उचाल्ने, कुडो उचाल्ने, घरको व्यवहार त्यही त हो नि, हरेक गरियो। भारीको काम पनि अब 15-20 दिन महिना दिन जस्तो भइसक्यो, ओरतिर परतिर बोक्ने पनि गरियो। अब त्यस्तो हुन्छ भने हामीलाई थाहा थिएन, अब परिसकेपछि थाहा भयो। अब त्यही ठुल्ठुलो चिजहरू उचाल्न नहुने रहेछ। पहिला बच्चामा त अब थाहै नहुने यस्तो हुन्छ भन्ने थाहै भएन। अब पछिल्ला बच्चामा बिग्रिसकेपछि अब जतिसम्म पाए पनि के भन्छ र, पहिल्यै शरीर बिग्रेको। Prolapsed uterus is one of the consequences of hard physical labor, such as carrying heavy loads, especially during and immediately after pregnancy, delivery by untrained birth attendants, lack of care, rest, and sexual relations immediately after delivery, bearing a large number of children with inadequate birth spacing and poor nutrition. यसलाई बहुपक्षीय ढङ्गले हेर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य अथवा मेडिकलसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो कुरा चाहिँ शिक्षासँग पनि जोडिएको छ, महिला अधिकारसँग पनि जोडिएको छ, यो स्रोत पाउने सक्नेसँग पनि जोडिएको छ, र महिलाहरू जो गर्भवती र सुत्केरी हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ आराम पाउनुसँग पनि जोडिएको छ। The Center for Agroecology and Development, CADE, has been undertaking women's reproductive rights program since the last 15 years. It seeks to address the issue of prolapsed uterus and to prevent the problem while addressing unequal gender relations in society. Under this program, CADE is carrying out various programs in 9 districts of Far and Midwest and in the Eastern Taraient Hills in collaboration with local NGOs focusing on preventive and promotional programs to address the issue of prolapsed uterus. हामीले खोज्ने भनेको समाधान चाहिँ अब आउँदो पिढीलाई यो समस्या नहोस् भनेर जति सक्दो चाँडो यो रोकथाममूलक कामहरू गर्नुपर्छ। Couples, husband and wife, are trained to make men and women aware in villages. They make door-to-door visits, raise awareness among pregnant and new mothers, newly married couples, and women suffering from prolapsed uterus, on the causes, consequences, and the risk of uterus prolapse and their reproductive rights. In some places where there are no trained model couple campaigners, women who have had surgery volunteer to educate men and women in the village. सही बेलामा सही सूचना दियो भने जस्तो किशोर किशोरीले त्यति बेलादेखि नै यो सूचनाहरू जानकारीहरू पायो भने चाहिँ भोलिको आमा बाउ हुने भनेको उहाँहरू हो। त्यसकारण उहाँहरूले त्यतिकै पनि शिक्षा पाएपछि उहाँले रोकथाम गर्न सक्छ। CADE has been undertaking girls' empowerment program at community schools, sensitizing the adolescents for the prevention of prolapsed uterus and other reproductive health problems. तालिममा के विषयमा छलफल गरियौँला त? बाल विवाह, चेलीबेटी बीच जीवन, महिलाका पाटेघर खस्ने समस्याहरूको बारेमा दौतरी शिक्षा भनेको के हो, किशोर अवस्था भनेको के हो, किशोर अवस्थामा देखा पर्ने किशोरीहरूका समस्याहरू के हुन्। स्कुलमा पनि पढाउने जुन पाठ्यक्रमहरूमा छ त्योमा पनि राखिनु पर्यो। जसरी अहिले चाहिँ स्टाफ नर्स होला हैन, पब्लिक हेल्थ होला, अनमीको कोर्स
अहेवाको कोर्सहरूमा चाहिँ यो कुराहरू पनि राखिदियो भने स्थानीय तहमा जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि तहमा यो चाहिँ यो कुराहरू हुनु पर्यो. CAID has been raising awareness on the causes and consequences of prolapsed uterus in the villages through household visits, group discussions, video shows, messages, through wall paintings and street theatre. CAID carries out programs on women's reproductive rights in collaboration with local NGOs in the villages, as well as organizing women suffering from prolapse problems and women at risk of having prolapse by establishing reproductive rights forums. पाठ्यघर सम्बन्धी जे रकम छुटियाबके है से छुटिया दीजिए. The forums conduct various campaigns and advocacy for village development committees and at the district level government bodies and for political parties to address the problems of uterine prolapse and women's reproductive rights as a whole. Various awareness and campaign programs are conducted at village level and at reproductive health counselling centres at the local health posts. यस परामर्श केन्द्रको उद्देश्य के हुन्छ भने चाहिँ महिला यस गाविसमा यस स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आएका महिलाहरू पाठ्यघर किन र खस्छ भन्ने विषयमा शिक्षा दिने र दोस्रो र पहिलो चरणको पाठ्यघर खसेका महिलाहरूलाई चाहिँ घरेलु उपचार गराउने सिकाउने र तेस्रो चरणमा खसेको छ भने अपरेसन गर्नको लागि शल्यक्रियाको लागि सुझाव दिने त्यसको उद्देश्य हो. हामीले एक खालको यो सुर्खेत जिल्लामा 9वटा गाविसमा मात्रैमा छौं भनेपछि यो समस्या यो जुन अहिले प्रजनन स्वास्थ्यका समस्याहरू भनेको त हाम्रो सुर्खेत जिल्लामा सबै गाविसहरुमा छ भनेपछि यो सबै गाविसमा एउटा अभियानकै रूपमा चलाउनु पर्छ. यसमा चाहिँ अब सरकार अलिकति जिम्मेवार हुनुपर्छ. यो सबै ठाउँमा यो अभियानकै रूपमा चलायो भने चाहिँ महिलाहरूको यो पाठ्यघर खस्ने समस्यामा चाहिँ अलिक कमी हुन्छ होला. CAID provides training to health workers at health facilities on counselling and inserting ring pessaries in order to prevent the problem at primary and secondary level. CAID collaborates with the District Health Office to organise screening camps at required places after campaigners have identified cases. Women diagnosed with first-degree prolapse are taught herbal therapy and pelvic floor strengthening exercise and other precautionary methods. Ring pessary is inserted for women with second-degree prolapse, and women with third-degree prolapse or with complete aversion are referred for surgery. CAID plays a facilitating role to link needy women with hospitals conducting surgery. दिदी पहिला अपरेसन गर्नु भएको थियो हैन अहिले हजुरलाई कस्तो छ भनेर म तपाईलाई भेट्नु आएको हैन पहिलाको लागि धेरै अप्ठ्यारो थियो अहिले मलाई धेरै सारा छ त्यो अवस्थाबाट धेरै छुटकारा भइसके महिलाले त शारीरिक रूपमा त समस्या भोग्छ तर अरु हिसाबले त पुरुषले पनि समस्या भोगिरहेको हुन्छ असर त पुरुषलाई पनि गरिरहेको हुन्छ उहाँलाई आर्थिक हिसाबमा मानसिक हिसाबमा चाहिँ असर परेको हुन्छ त्यसकारण एउटा महिलालाई यो असर गर्दाखेरि पुरै परिवारलाई असर गरेको हुन्छ. Women compelled to work during and after pregnancy and childbirth by untrained birth attendants are the direct causes of prolapsed uterus. अब बच्चा पाउने बित्तिकै त्यो समयमा केही महिनासम्म उनलाई चाहिँ गरुङको भारीहरू नबगाएको भए हैन कपडाहरू धेरै धेरै धुन नपरेको भए सायद यो समस्या आउँथेन कि. Factors like nutritious food, rest and care also affect the incidences of prolapsed uterus. If women are deprived of these necessities,
it is a violation of their reproductive rights. सरकारले के सोच्नु पर्यो भनेदेखि अरूले सुत्केरी बिदा पाएर त्यो बच्चाको स्याहार गर्न सक्छ, आफ्नो स्याहार गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो अरू महिला जसले चाहिँ नगद कमाउँदैन अथवा खेतीबारीमा आफ्नै घरमा काम गर्छन् ती महिलाहरूको पनि त आरामको चाहिँ सुनिश्चितता गर्नु पर्यो नि त. Provision of free surgical treatment and other reproductive health services help women to some extent. Moreover, it is equally important to address the issue of discrimination and gender-based violence, as they are considered major and hidden root causes of uterine prolapse. The problem of prolapse continues to occur unless the reproductive rights of women are guaranteed and practiced, and injustice related to poverty is addressed.